समय की लोड़ है ਜਾਂ समय के अनुसार बैठा है। इत्थे हर आदमी विकण लई तैयार बैठा है। हर इंसान है घर भोगणी दा आदी। केवल शहीद भगत सिंह ही अज भी चौंक दे विचकार बैठा है। 91 ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ पता नहीं, पर एक तो मैनू बहुत ज़्यादा आस सीगी कि जे वो अपने मुख मंत्री का चेहरा लानण लई अड़ सकदा सीगा ते फिर वो पंजाब दे हक बचाउण लई भी पंजाब लई लड़ सकदा सीगा। सार भगवंत सिंह मान जी कि वाकई ही शहीद भगत सिंह दे जिहड़े सुपने पूरे करने सीगे ते जां सिर्फ टीचा जिहड़ा मुख मंत्री दी कुर्सी हासिल करना सीगा जिहड़ी कर लई आ। संविधान दी जिहड़ी तुसीं सौं खाधी सी उहनूं पूरी ठीक निभाया, वो सौं तुसीं ठीक ठाक निभाई आ। पर जिहड़ी सौं तुसीं खटकड़ कलां दे विच खाधी सी पंजाब दे हक बचाउण लई एडा ताम-झाम कीता सीगा, 3-4 ਲੱਖ उत्थे बंदा इकट्ठा कीता सीगा, अथाह जिहड़ा खर्चा कीता गया सीगा, वो सौं खाधी सी पंजाब दे हक्कां दी राखी, वो राखी करन लई और पंजाब दे हक्कां दी लड़न लई। ਉਹ शहीद दी धरती ते खाधी सौं ते तुहाडी टुੱਟ गई। भगवंत सिंह मैं तैनूं एक गल कहूँगा, ਉਹ ਸੌਂ ਅੱਜ ਉਹ पूरी हुंदी किते नज़र नहीं आउंदी। सौं शहीद भगत सिंह दी जां पंजाब दी वफादारी दी खाधी सी कि दिल्ली वालियां दी वफादारी दी खाधी सीगी। ये लोग तुहानूं सवाल जिहड़े ਉਹ गाए बगाए हुण करदे रहणगे। अजे भी डुੱਲੇ बेरां दा कुछ नहीं विगड़िया। अग्गों पंजाब दे होण वाले नुकसान नूं बचाओ, कुर्सी आउंदी जांदी रहणी है। कि तरक्की की फसल हम भी काट लेते, तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़े से तलवे अगर हम भी चाट लेते, बस मेरे लहजे में जी हजूर ना था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर ना था। अगर पल भर को भी मैं बेजमीर हो जाता तो यकीन मानिए मैं कब का वजीर हो जाता। साथियों, मैं गल करन लगा पंजाब तो चुने जिहड़े 5 नवे राज सभा मैंबर आ उन्हां दी। मैं उड़ीकदा सीगा कि 92 MLA दे विचों किसे दा इनकलाब जागूगा ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰਲਾ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਾਗੇਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਕੇਵਲ ਅੱਜ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਇਹ ਦੋ ਲੈਣਾ ਕਹਿ ਲਵਾਂ कि समय की लोड़ है ਜਾਂ समय के अनुसार बैठा है, इत्थे हर आदमी विकण लई तैयार बैठा है। हर इंसान है घर भोगणी दा आदी। केवल शहीद भगत सिंह ही अज भी चौंक दे विचकार बैठा है। 91 ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ पता नहीं, पर एक तो मैनू बहुत ज़्यादा आस सीगी कि जे वो अपने मुख मंत्री का चेहरा लानण लई अड़ सकदा सीगा ते फिर वो पंजाब दे हक बचाउण लई भी पंजाब लई लड़ सकदा सीगा। सार भगवंत सिंह मान जी कि वाकई ही शहीद भगत सिंह दे जिहड़े सुपने पूरे करने सीगे ते जां सिर्फ टीचा जिहड़ा मुख मंत्री दी कुर्सी हासिल करना सीगा जिहड़ी कर लई आ। शहीद भगत सिंह तां देश दे हक्कां लई लड़दा अपनी जान वार गया ते तुसीं वो हक ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੋ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣੋਂ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨੇ DAV ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਸਿਰ ਹੀ ਸੁੱਟ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹੀ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ CM ਐਲਾਨਣ ਲਈ ऑनलाइन वोटिंग हो सकती सी, फिर पंजाब के 5 राज सभा मैंबर जिहड़े चुन लिए उन्हां लई वोटिंग क्यों नहीं कराई गई? इस ते भी लोगों की राय लेनी बहुत ज़्यादा जरूरी सीगी। एक गल ते मान साहब मैं मानदा कि जिहड़े 5 मैंबर तुसीं चुने आ वो चुने संविधान के अनुसार ने। संविधान साडा कहंदा कि देश के किसी भी व्यक्ति नूं, देश के किसी कोने चों भी देश का वोटर बंदा होना चाहिए वा, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਠੀਕ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਹ ਸਹੁੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨਿਭਾਈ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਤੁਸੀਂ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਧੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਐਡਾ ਤਾਮ-ਝਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, 3-4 ਲੱਖ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਥਾਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਉਹ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਨ ਲਈ।
ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਧੀ ਸਹੁੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਉਹ ਸਹੁੰ ਅੱਜ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਾ, ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾ ਦੂਗਾ ਕੋਈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਾਮ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੁਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਐਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲੀਆਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੋ। ਸਹੁੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਖਾਧੀ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਕੁਰਸੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਉਹ ਸਥਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਫੇਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਤੁਰ ਗਏ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਇਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਾਵਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਢੁੱਕਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਲਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਪੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਦੋਂ ਜਾਗਦਾ ਵਾ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਗਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣੇ 5 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ। ਇਹ 4 ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਏਕ ਚਿਹਰੇ ਸੇ उतरती है नकाबे कितनी, एक चेहरे से उतरती है नकाबे कितनी, लोग कितने हमें एक शख्स में मिल जाते हैं। वक्त बदलेगा तो इस बार मैं पूछूंगा उसे, तुम बदलते हो तो क्यों लोग बदल जाते हैं। किवें चलाकी दे नाल 5 ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਔਰ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਝੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਚਲਾਕ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਲਏਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰਿਓ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਲੱਥ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਸਕਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਦਬਕੇ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੋ ਹੋਣਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਭਗਵੰਤ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪਰ ਦਿਲ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੇਸ ਵੱਜਦੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਵਾ। ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ। ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਪਾ ਲਿਓ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ वो जिसने आंख अता की है देखने के लिए,
वो जिसने आंख अता की है देखने के लिए उसी को छोड़कर सब कुछ दिखाई देता है। लोकां नूं छड्ड के अज तुहानूं दिल्ली वाले नज़र आउंदे और जबरदस्ती दे फैसले जिहड़े तुसीं इन्हां दे उत्ते थोप रहे हो, इन्हां चीज़ां तो तुहानूं गरेज करना चाहिदा। मैं सारे MLA नूं कहना चाहुंदा, भावें दिल्ली तो डिकटेट होवो, भावें दिल्ली तो हदायतां लवो, दिल्ली दी तर्ज दे उत्ते काम करो, जो दिल्ली वाले तुहानूं कहिंदे आ करो, पर जिथे पंजाब दे हक्कां दी गल आ उहदे उत्ते पहरा दिओ, उन्हां लई लड़ो। और दिल्ली वालियां नूं भी चाहीदा कि पंजाब ने तुहानूं इह सत्ता दित्ती आ, जिहड़ी पूਰਨ सत्ता तुहानूं मिली है, और पंजाब दे हक ना मारो। और मैं MLA नूं कहना, गूंगे ते अन्ने ना बनो, गूंगे अन्ने बोले आपां सारा कुछ ही बन गए आ, किसी दे खिलाफ को बोल ही नहीं रहे। जो मर्जी तुहाडे उत्ते एड्डी वड्डी मेजोरिटी आई है, दा हंकार ना करो। हुण मैं सार भगवंत सिंह हुणां नूं पुछदा कि 5 मैंबर राज सभा लई पंजाब तो चुने गए आ, 5 मैंबरां दे विच किसे एक मैंबर दी कोई एक स्टेटमेंट, कोई एक एक्टिविटी दिखा दिओ जिहदे चों पंजाब लई खड़िया ते पंजाब लई लड़िया होवे, समेत सरदार हरभजन सिंह दे। सगों एक मैंबर ते बहुत उल्ट बोलदा रहा तुहाडा राघव चड्डा, जदों पराली वाला मसला सीगा। हरभजन सिंह, मैं तुहानूं कह रहा कि एक बंदा हरभजन सिंह ने खेडिया वधिया वा, चलो उहदी मतलब मैं ये सोच सकते हैं कि साडे सूबे दा वधिया प्लेयर आ, पर तुसीं उहनूं चुणिया क्यों? मैं इत्थे भी ये गल साफ कर दवां कि एक पग वाला बंदा तुहानूं बहुत ज़्यादा जरूरी चाहिदा सीगा लोकां दी अखां 'च घट्टा पाउण नूं, क्योंकि इस सूबे 'च इस देश 'च बंदे दी काबलीयत नालों उहदी जात पात ते धर्म जिहड़ा बहुत ज़्यादा हावी आ साडी सियासत दे उत्ते, साडे लोकां दी मानसिकता दे उत्ते। हरभजन सिंह नूं भी मैं कहना चाहुंदा कि राज सभा दे विच वो एक प्राइम पोस्ट आ जिहड़ी लोकां नूं मिलदी आ। लोक मर जांदे ओ कुर्सी लैण लई, उत्थों तक पहुंचण लई लोकां दियां मतलब उम्र लंघ जांदी आ। तेरे कोल एडा वड्डा सन्मान ते अहुदा लैण लई, ओहदा सर्टिफिकेट लैण लई भी टाइम नहीं सीगा, ते पंजाब दे हक्कां लई तुसीं टाइम कित्थों कड्ढोगे? पंजाब लई तुसीं कित्थों लड़ोगे? अज तक भी तुसीं खेडिया वधिया, मैं तुहाडी कदर करदा, पर पंजाब दे हक्कां लई तुसीं कदी नहीं बोले, चाहे पंजाब दा कोई भी मसला होवे। सो इन्हां चीज़ां दे उत्ते धोखा ना करो। तुहाडे वल्लों भी बहुती कोई आस नहीं हैगी हरभजन सिंह वल्लों भी की उत्थे ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ 2 ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨਵਾਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕभी कभी यूं भी हमने अपने जी को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है। ये नसीहतां लोकां नूं देण वेले बड़ियां चंगीਆਂ लगदियां ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੱਕ ਗਵਾਓ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਵਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਹੋਰ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਰੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਫੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਓ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੀਤਿਆ ਹੁਣ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਲੱਥ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਜਗਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਮੱਕੜਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਾ ਬਾਲਣ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਚਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਬਾਲਣ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ? ਹੁਣ ਉਹ ਭਮੱਕੜਾਂ ਦਾ ਜਨੂਨ ਕਿਉਂ ਮਰ ਗਿਆ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹ ਮਿੱਠੀ ਕੈਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਲ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਦਲ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿਓ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਰਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਗਲਤੀਆਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਫੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ
ਨੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਂ ਭੈਣ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ੂਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਆਪ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਾਂਪ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਗੁੰਗਾ ਪਲੇਅਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੁਝ ਬਣਾ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ? ਇੱਥੇ ਜੁੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਸੀਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਮ ਖਿਆਲੀ ਸੋਚ ਦੇ ਲੱਭਦਾ ਵਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ कि तरक्की की फसल हम भी काट लेते, तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़े से तलवे अगर हम भी चाट लेते, बस मेरे लहजे में जी हजूर ना था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर ना था। अगर पल भर को भी मैं बेजमीर हो जाता तो यकीन मानिए मैं कब का वजीर हो जाता।